दयाल श्री ठाकुर जगत जनन श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्य श्री बरदा परम पूज्य श्री आचार्य देव सबका रात्रिलोचना कोटि कोटि प्रणाम। जजन जजन इष्टवृत्ति करले काटे महाविधि। जड़े माँ थे जाइए तार झील को लेकिन श्री ठाकुर ताकू जमी देखी छोट पिलाटे किंतु कहते तुम्हें माँ ये पिलाटी 2 टଙ୍କା लेके इष्टवृत्ति कर। ये इष्टवृत्ति करुच्ची किछ दिन छाड़ देची छाड़देवा भितर तार पिलाटी 9 वर्ष बयस चली जाइए चलीगला पुणी से ठाकुर पाक विकल होकर आसिक कहे से ठाकुर आपण तो कहले जजन जजन इष्टवृत्ति करले काटे महाविधि। इष्टवृत्ति करले गोटे लोकर अकाल मृत्यु अकाल वियोग कटिज ताहले मो झीर एमती अकाल वियोग है किपर। से ठाकुर कहले माँ तते जो कही ये जो इष्टवृत्ति करार कथा तू कौन से इष्टवृत्ति करूँ ना ठाकुर कर किछि दिन तापर मु बजार कॉइन आनी पार्ली तापर बंद करदेली ना कौन कलु ना तते मु कही ये जो इष्टवृत्ति करिया कथा प्रतिदिन 2 टଙ୍କା लेके इष्टवृत्ति करिया कथा तो जो सेति करथांतु मु तार ग्रह विपाक तार भीतर दे काटी दे था और तार भीतर ही मु ताको रक्षा कर दे पारथा। मु जो कथा कही तू मोर कथा मानि थांतु ताले काहे के भले अवस्था ही था। तापरे आउ कि दिन जाइए जड़े लोक एमती गोटे सत्संग शुणुला ये जो जजन जजन इष्टवृत्ति करले काटे महाविधि से जो शुणिला जे इष्टवृत्ति करले मनीष ग्रह ग्रह रिष्ट अकाल मृत्यु अकाल वियोग अटकी जाई पारे से दीक्षा नहीं परिवार समस्त दीक्षा देछि किंतु बड़ दुर्भाग्यर कथा से जाके जो घरे पहुंची घरे पहुंचा भितर ये पानी भितर को पड़िया गाधेया को गोड़ खसी जाइए पड़ी गोड़टा भांगी जाइए भांगिक प्लास्टर हो प्लास्टर होला सी आ स्त्री पूरा रागिक पूरा विमर्श जो रीतिक दीक्षा देते फोन कर कहते दादा तमें तो कही जजन जजन इष्टवृत्ति करले काटे महाविधि मु दीक्षा नेले जे मोर अकाल मृत्यु अकाल वियोग बा विभिन्न दुख दुर्दिन सब हटिज ताले मोर ए दुर्विपाक आसला किपर ताहले मोर आ इच्छा नहीं इष्ट दीक्षा नवा तमें आस आसिक आसिले मु तुमको ठाकुर फोटो आउ दीक्षा फेरेदेवी एमता कही कहला रीतिक जनक पाक जावा भितर ता घर को बहुत बंधु बांधव आसुच्च बहुत गहली चली देखा सब आसुच्च तार गोड़ भांगी जाइए ये जो देखा भितर गोटे से गहली चली भितर गोटे साप केमती पशि आसी गोटे नाग साप पशि आसिक तार से जो गोड़टा प्लास्टर होती बारंबार चोट मारी चली ये जो देखी देखला पर समस्त देखला से सापटा को घोड़े दूरे तापर ए रीतिक जन जाके पहुंची पहुंचा भितर कहते आउ कौन है ना माने दादा आपण ठाकुर लगी आज मुझे बंचीगली ना कौन है तुम तो ये कहूल तुमको ठाकुर दीक्षा नहीं एत बड़ विपद है बोली आ पुणी हेल्ले कौन कह ठाकुर मत बंचईदे ना मोर जे प्रकृत पक्षे थिला जो आमर दंताघात दोष मोर से जो दंताघात दोष थी मत आसी मोटे नाग साप कामुड़ी माने बारंबार आसी चोट मारला किंतु जदि मोर से गोड़टा भांगी न था तो आज मोर प्राण जाता मत ठाकुर जदि मो गोड़ को भांगी न था मोर प्राण पड़े था भांगी थी प्लास्टर कर देती आ प्लास्टर से तो मारला मोर किसी क्षति है ना माने प्रकृत पक्षे जो लोक श्री ठाकुर ये जो कथा जजन जजन इष्टवृत्ति जजन हूँ निजे प्रार्थना श्री ठाकुर निज जो कथा कहते उषा निशारे मंत्र साधन चला फिरार जप यथा समय इष्ट निर्देश मुहूर्त कराए तब सकाल संध्या उठिले प्रार्थना करिवो नाम ध्यान करिवो भोर उठी नाम ध्यान करिवो इष्टवृत्ति भोर करिवो ये जो कथा आम मानक निजे करने जोड़ा कहते एड़ा हूँ जजन आ जाजन हूँ जहाँ अनुभव कली से जहाँ कि पाइली ताको अन्य मानक पाखरे परिप्रकाश करवा अन्य मानक
ତାକୁ ଜଣେଇ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳରେ ଲଗେଇବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଯାଜନ। ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହଉଛି ସକାଳୁ ଉଠି ଭୋର ଉଠି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ପାଇଛେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଗ ଉର୍ଘ୍ୟ ଦବା, ଯୋଉ କଥା ଆମର ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା ବାଣୀରେ ଅଛି, আমি দিলে তুমি খাস তবে ইষ্টবৃত্তি দিতে কেন কষ্ট পাস। সে যে ঠাকুর ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି আমি দিলে তুমি খাস, ମାନେ ମୁଁ ଦେଲେ ମୁଁ ଦବାରୁ ହିଁ ତୁମେ ଆଜି ସବୁ କିଛି ପାଇଛ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦବା ଠାରୁ ତାପରେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଆମର ପାଇଁ ସେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦବା ପାଇଁ କି କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ମଣିଷର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉ, ସେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ସାଣ୍ଡୁଲ୍ୟ ଗୋତ୍ର ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ପୁଅ, ମୁଁ ପଇତା ଛୁଇଁ ହଲଫକିରି କହୁଛି, ମତେ ଯିଏ ଟଙ୍କେକିରି ଦିଏ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଗୁଣକିରି ଫେରେଇ ଦିଏ, କାରଣ ମୁଁ କେବେ କାହା ଧାରୁଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉ, ୟାର ଭିତର ଦେଇ ଆମର ଯୋଉ ରିଷ୍ଟ ଦଉ, ଆମର ଯୋଉ ଆପଦ ବିପଦ, ଆମର ଯେତେ ସବୁ ମଣିଷ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ଆଣିକି ଆସିଥାଏ, ତାର ଯୋଉ ଅଛି 3 ପ୍ରକାର କର୍ମଫଳ, ସଞ୍ଚିତ, କ୍ରିୟମାଣ ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଏ 3ଟା କର୍ମଫଳ ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଥାଉ। ସେଇ ଯୋଉ କର୍ମଫଳ ଆମେ ତାର ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଯେତେ ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ଥାଏ, ଯୋଉ ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଅଛି, ଏ ସବୁ କିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରିଷ୍ଟ କଟିଯାଏ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋରୁ ଉଠି ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଇସା ନୁହଁ, ଏ କି ୟା ଦେହରେ ମଣିଷର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ କଟିଯାଏ। ଆଉ ୟା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ କରେ, ଯୋଉ ଅଛି ଦେବଯଜ୍ଞ, ଋଷି ଯଜ୍ଞ, ପିତୃଯଜ୍ଞ, ନୃଯଜ୍ଞ ଆଉ ଭୂତ ପେଚାଶ ଯଜ୍ଞ, ଏ 5ଟି ମହାଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରେ। ଋଷି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦେବଯଜ୍ଞ, ଆମେ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ନାଁକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେବଯଜ୍ଞ। ଋଷି ଯଜ୍ଞ, ଆମେ ଯେ ଯୋଉ ଗୋତ୍ରର କିଏ କାଶ୍ୟପ, ଭରଦ୍ୱାଜ, ନାଗ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋତ୍ରପତି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମଧ୍ୟ ଆହୁତି ଦିଆ ହୁଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିତୃଯଜ୍ଞ, ମନେକର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର 7 ପୁରୁଷ ବା 14 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, ସେଟା ହଉଛି ପିତୃଯଜ୍ଞ। ଆଉ ନୃଯଜ୍ଞ ହଉଛି କଣ ନା ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆଜି ଚାଉଳ ଖାଉଛେ, ଡାଲି ଖାଉଛେ, ଟିଭି ଫ୍ୟାନ, ମୋବାଇଲ, ଆଜି ଗାଡି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାକୁ କିଏ ନା କିଏ କରିଛନ୍ତି। ମନେକର ଜଣେ ଚାଷୀ 10 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମେ ତାଠୁ ଚାଉଳ କିଲେ 2 କିଲେ ନେଇ ଆସୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଣ ତାର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛେ? ସେ ଆଜି କେତେ ଖରା ବର୍ଷା କାକର ସହି ସେ ଚାଷୀ ଆଜି ଆମକୁ ଧାନ ଚାଉଳ ବା ପନିପରିବା ଆମକୁ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପନିପରିବାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରୁନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ତଥାଗତ ମୂଲ୍ୟ ଦଉଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଋଣୀ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ହଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା ହଉଛି ନୃଯଜ୍ଞ। ଆଉ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ତାପରେ ହଉଛି ଭୂତ ପେଚାଶ ଯଜ୍ଞ, ଯେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଭୂତ ପେଚାଶ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ଥରେ ଜଣେ ଭିକାରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଶୁଣିଛି ଯେ ଯୋଉ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲେ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ବିପାତ କଟିଯାଏ, ମଣିଷ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଟିଯାଏ, ମଣିଷ ଧନ ସମ୍ପଦରେ ବିଭବ ହେଇ ଉଠେ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଶୁଣିଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଭିକାରୀ ରହିବା, ଚାଲ ଯିବା ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବା, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଟିଯିବ। ଏହା ଭାବିକିରି 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇଛନ୍ତି ରୀତିକି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ। ରୀତିକି ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, କଟି ଯାଇଛି। ଏ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆମେ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ପୁଣି ତ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷାକୁ ସେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଆମେ କାହିଁକି ଦୀକ୍ଷା ନେଇକିରି ଏତେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲେ, ଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଇକି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହେଲାନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ସେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକି ତାଙ୍କଠାରୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା। ସେ କଥା ଭାବିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ। ସେ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବଡଦାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି 2 ଜଣଙ୍କର ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଇଥାଅ। ସେ ବି ଆଣିକି ଠାକୁର ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେ ଠାକୁର ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି।
ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିକାରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଯାଇ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମେ ତ ଏତେ ଦିନ ଦୀକ୍ଷା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ଆମେ ତ କିଛି ଫଳ ପାଇଲୁନୁ, ଆମେ ତ ଯୋଉ ଭିକାରୀ କି ସେଇ ଭିକାରୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିକି ଲାଭ କଣ? ବରଂ ଆମକୁ ଆମ ପଇସା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ନିଅ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲ ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ନା କଣ, ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ଯୋଉ କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ କୁକୁରକୁ ଏଥିରୁ କିଛି ପଇସାରେ ବିସ୍କୁଟ କିଣିକିରି କିଛି 2-3ଟା କୁକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦବ ତ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି 2-3ଟା କୁକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିସ୍କୁଟ କିଣିକିରି ପଇସା ସେଇ ପଇସାରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ପଇସାରୁ, ସେ କୁକୁର ଠକ୍ ଠାକ୍ ପଡିକି ମରିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ସବୁ ଲୋକ ଗୋଡେଇଲେ, କହିଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ କଣ ବୋଧେ ବିଷ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ, ଏ କୁକୁର ମାନେ ସବୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭାବିକିରି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡିଆ ଗୋଡି କରୁଛନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଏ ବିକଳରେ ଆସିକିରି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ପଶିକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ଆସି ପଡି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମେ ଯୋଉ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲୁ ସେ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକିରି ଇଏ କୁକୁର 2-3ଟି ମରିଗଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ମରିଗଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଡେଇଲେ ଆମକୁ ବାଡେଇବାକୁ। ନା ଏଥିରୁ କିଛି ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି? ନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ। ନା ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତମେ କରୁଥିଲ ତା ଭିତରେ ସେ ଇଷ୍ଟ ଥିଲା, ତୁମ ମାନଙ୍କର ବିପଦ ଆପଦ ଥିଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଥିଲା, ସେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ମୋର କାମ। ଆଉ ତାକୁ ତୁମେ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତ? ତେଣୁ ସେଇ ପଇସାରେ ତମେ ଯୋଉ ବିସ୍କୁଟ କିଣିକିରି ଦେଲ, ଆଜି ସେଇ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକିରି ଏ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର ଏ ଅର୍ଘ୍ୟଟା କେତେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏଥିରେ ତୁମର କେତେ ରିଷ୍ଟ ଅଛି, କେତେ ତୁମର ମାନେ ପାପ ତାପ ତୁମର ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଏଥିରେ। ତାପରେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତୁମେ ଟିକେ ଭାବିଲ, ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଲ ୟା ଭିତରେ ତମର କଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି? ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ହେଇଛି, ଆମର ତ ସେତେବେଳେ ଘର ନଥିଲା, ଏବେ ଭଲ ଛାତ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଛୁ। ନା ଆଉ କଣ ହେଇଛି? ନା ଆମେ ଆଗରୁ ଡେଲି ଆମେ ଆଣୁଥିଲୁ ତ ଡେଲି ଖାଉଥିଲୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣୁଥିଲୁ ସେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହିଁ ଚଳୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 6 ମାସ ବର୍ଷର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଘରେ ଅଛି। ନା ଆଉ କଣ ହେଇଛି? ନା ଆମର ଆଗରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆମେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାହିଁ ଏତେ ତ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି କେମିତି ତୁମେ କହୁଥିଲ? ତାହେଲେ ତୁମର ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ହେଇନି କେମିତି? ତାପରେ ସେମାନେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଭିତରେ ମଣିଷ ରକ୍ଷା ଥାଏ, ମଣିଷର ବିପଦ ଆପଦ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦିଲେ ତୁମେ ଖାସ, ମୁଁ ଦଉଛି ବୋଲି ଆଜି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ଏତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛ। ପୁଣି ତୁମେ କହୁଛ ଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେତେ ତୁମେ ଏତେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ? କାରଣ ତୁମେ ମୋ ଦୟାରେ ବଞ୍ଚିଛ, ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ତୁମେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ କିଛି ଆଜି ପାଇଛ। ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଧନ ରତ୍ନ ଆଜି ଗାଡି ଘୋଡା ସବୁ ପାଇ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛ। ପୁଣି ତମର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ତମର କଷ୍ଟ ହଉଛି? କାରଣ ମଣିଷ ଯଦି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଭରଣ ପିତୃପୋଷଣ ଇଷ୍ଟ ଭରଣ ପିତୃପୋଷଣ ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନୟନ। ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦିଏ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦିଏ, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଛେ, ଆମେ ପିତୃ ମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ 30 ଦିନରେ ଥରେ ଦବା, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛେ, ଠିକ 30 ଦିନ ଯୋଉଦିନ ହବ ସେଇଦିନ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦବା। ନା 29 ଦିନରେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଏନି କି 31 ଦିନରେ ସେଟା ପ୍ରଣାୟମ ହେଇଯାଏ। ଠିକ 30 ଦିନ ମନେକର ଆଜି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସରିଛି ମାନେ କାଲି ଠାରୁ ମାନେ ଆଜି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସରିଛି ମାନେ କାଲି ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଠିକ 30 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ହବ। କାରଣ ମାସ ଭିତରେ 28 ଅଛି, 29 ଅଛି, 30 ଅଛି, 31 ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଦାଗ ମାରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ 30 ଦିନ ଯୋଉଦିନ ସେଇଦିନ ହିଁ ପଠେଇବା। ଯେମିତି ଆମର ବାପା ଅଜା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁ, ମନେକର ମୋର ଚତୁର୍ଥୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାନେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ମୋର ପିତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୃତୀୟାରେ କଲେ ପାଇବେନି କି ପଞ୍ଚମୀରେ କଲେ ପାଇବେନି, କାରଣ ମୋର ଚତୁର୍ଥୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାନେ ମତେ ଚତୁର୍ଥୀରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି 30 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ପଡିବ ଆମେ ସେଇ 30 ଦିନରେ ହିଁ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ବାପା ମା ଯଦି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବୁଝିବା କଥା ବୁଝିବା, ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ
ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା କଥା କରିବା। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଖାଉଛେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେମିତି ବର୍ଷକେ ଥରେ ଦବା। ଆଉ ତାପରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଦବା। ମଣିଷ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଠିକ ଠିକ କରେ ତାହେଲେ ଯେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ମାନେ ତା ଗ୍ରହ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ତା ଦେହରେ କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ତ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ବାର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି। ଥରେ ବର୍ମା ୱାର ହଉଥିଲା, ସେ ବର୍ମା ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୈନିକ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେଠି ବମ୍ ପଡିଛି, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବମ୍ ପଡିଛି। ଇଏ ବସିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ 2 ପଇସା ଲାଗି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେ 2 ପଇସାରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଧରିକି ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ବମ୍ ଯେତେବେଳେ ବିପରୀତ ପାର୍ଟିର ପଡିଛି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣକ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି କ୍ଷତି ହେଇନି। ଆମେ ନଗଦରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ସେ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଯୋଉ S5 ରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତାହତ ହେଇଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ବୟସ୍କ ଗୁରୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିଲେ। କାରଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ମହତ୍ଵଟା ଏତେ ଭଲ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି। କାରଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଆସି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହିନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର କଥା। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିନି ସଦାଚାର, ଏ 5ଟି ଜିନିଷ ଯୋଉ ସେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ। ଏଟା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି, ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଶିବ ପୁରାଣରେ ଅଛି, କୋରାନରେ ଅଛି, ବାଇବେଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ କରନ୍ତି ତାକୁ ଜାକାତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେମାନେ 5 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଦିଅନ୍ତି ଦେବସ୍ୱ। ଏପରିକି ଜଣେ ନିମାପଡ଼ାର ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଗୁରୁ ଭାଇ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ତୁମମାନେ ଜାକାତ କର। ନା ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାକାତ କରୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମମାନେ କଣ 5 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଦିଅ? ନା ହଁ, ଆମେ ଏପରିକି ସୁନା ରୂପା ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଯାହା ବି କିଣିଥିବୁ ତାର 5 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହଉଛି ଦେବସ୍ୱ। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ହଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚୟାର୍ଡ, ତାଙ୍କର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ସେମାନେ ଯାହା ବର୍ଷକର ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ସବୁ କିଛି, ତାର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ 8 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ଆମେ କହୁଛେ ପଇସା ଖିଆ ଠାକୁର। ପ୍ରତି ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନ ଦେଇକି, ଭଗବାନ ସକାଳୁ ଉଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଗେ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ ନ ଦେଇ ଯେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି କଲା, ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଦଳୀ କାକୁଡି ଟିକେ ଭୋଗ କରିଦଉଛେ ୟାର ଭିତର ଦେଇ ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହୁଏନି। ଯୋଉ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ସେଇ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ମତେ ସମର୍ପିବ ପୁନଃଗ୍ରହଣ ନ କରିବ। ତା ଅର୍ଥ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଭାବରେ କହିଲେ, ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କରିବ ସେଟା ମୋର ପାଖକୁ ହିଁ ପଠେଇବ, ତାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଚୋରି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରିବନି, କି କାହାକୁ ବିକ୍ରି କୌଣସି ଜିନିଷ ତାକୁ କିଣି ପାରିବନି, କି କାହାକୁ ଦାନ ବି ଦେଇପାରିବନି। କାହିଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହଉଛି କେବଳ ଇଷ୍ଟଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଭରଣ, ପିତୃ ପୋଷଣ, ପରିସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନୟନ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଯେତେ ଆପଦ ବିପଦ, ଯେତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ସବୁ କିଛି କଟିଯିବ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ସହଜ ସରଳ ହେଇପାରିବନି। ଥରେ ଆମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦିଆ ହୁଆ ପଥ ଆମେ ଟିକେ ମାନିକି ଚାଲିବା, ଥରେ କରିକି ଚାଲିବା, ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କେତେ କେତେ ବିପଦ ଆପଦ କେତେ ସହଜ ସରଳ ଭାବେ କଟି ଯାଉଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।